السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری روز ہے اور اللہ کے فضل سے 30 روزے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ کل کی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ رمضان کی ہر رات بہت قیمتی ہے، کل کی رات بہت قیمتی رات ہے، آخری درجے کی قیمتی ہے۔ حدیث میں اس رات کے بارے میں آیا ہے، اس رات کا نام جنت پہ عرشوں پہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس کے ظاہری معنوں کو اگر دیکھا جائے، ظاہری معنوں کو دیکھا جائے تو اللہ پاک پورے رمضان کی ہمارے جو اللہ کے پاس فائلیں جاتی ہیں، رپورٹیں جاتی ہیں، خفیہ رپورٹیں، اللہ پاک بیٹھ کے اس کا جائزہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اللہ اس کو ججمنٹ کرتا ہے، اس کا انالیسس ہوتا ہے، وہ واچ ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی، اس نے روزہ کیسے رکھا، اس نے تسبیح کیسے کی، اس نے نماز کیسے پڑھی، اس نے رمضان کو قیمتی کیسے بنایا، رمضان کو شکایتی بنایا، سفارشی بنایا، کیسے بنایا کیسے بنایا۔ لیلۃ الجائزہ، چاند رات۔ کیوں جی چاند رات کہتے ہیں نا جس رات کو، جس کی صبح عید ہو، اس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ، ایسی رات جس میں اللہ پاک جائزہ لے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، اللہ پڑھے، اللہ پرکھے، جبکہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ سوچے، سمجھے، پرکھے، فائل کو دیکھے، سرخ پین سے اللہ غلطیاں نکالے، کسی کو 1 سٹار، کسی کو 2 سٹار، کسی کو 3 سٹار۔ ہمارا بچے آتے تھے یہاں سٹار بنے ہوئے تھے، کہہ رہے ہم نے سٹار دیا، خوش ہوتے تھے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک، یہ میری آپ کے سمجھانے کی بات ہے۔ لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، اور عید کا دن، تکون لنا عیدا، عید کا دن۔ عید اور وعید، عید وعید، وعید کہتے ہیں عذاب کو، یعنی ایسا جس میں عذاب، بلا، مصیبتیں، تکلیفیں ہوں گی، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، عذاب۔ اور عید خوشیاں، خوشحالیاں، سکون، چین، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، برکتیں۔ لیلۃ الجائزہ کا کیا کرنا ہے؟ عید کا دن اور عید کے بعد کی زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی میں کیسے گزارنی ہے، ابھی سے سوچنا ہے۔ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے، ابھی سے سوچنا ہے، ابھی سے سوچنا، کیسے گزارنی رمضان کے بعد کی زندگی، اور رمضان کے بعد کے لمحات، اور رمضان کے بعد کی گھڑیاں، اور رمضان کا خود پہلی رات لیلۃ الجائزہ اور عید کیسے گزار، اس کو سوچنا ہے، اور ابھی سے اس کا فکر کرنا ہے، اور ابھی سے اس کا غم، احتیاط، بھونک بھونک کے قدم۔ میرے ایک صاحب آئے، چاچا علی ہوتے تھے پہلوان، چاچا علی پہلوان، جس نے مجھے چاچا علی پہلوان نے ککر سنگھ کا واقعہ سنایا تھا۔ وہ خود پہلوان تھا، اس پہلوانی میں موجود تھا چاچا، کان ٹوٹے ہوئے تھے چاچے کے، اور کہہ رہے میں اس میں خود موجود تھا کہ جس میں ککر سنگھ کی دفتر نے جیب کاٹ لی۔ سنایا تھا نا واقعہ میں نے۔ چاچا علی جو ہے، اس کی ہوٹل ہوتی تھی چائے وغیرہ کے، ایک بندہ تھا جو برتن دھوتا تھا، اور روزانہ کا 1.5 آنا، پھر 2 آنے ہو گئے،
दिहाड़ी लेता था। 1.5 आने 2 आने हो गए, दिहाड़ी लेता था। उसका नसीब और मुकद्दर कैसे बदला, एक वाक़या है, कभी सुनाऊंगा। फिर वो कराची चला गया। पीसी में हर वक्त उसका एक कमरा बुक होता था, कॉन्टिनेंटल में। मुझसे खुद कहने लगे, आखिरी अय्याम में मेरे ज़ेरे इलाज रहे वो साहब, मुल्क के रईसों में से, मालदारों में उनका शुमार होता था। कहने लगे, मैं एक दफा मास्को एयरपोर्ट पे आ रहा था, तो मेरे पास एक ब्रीफ केस था, रूबेल, ये रूबेल है उसका करेंसी, रूबेल का भरा हुआ। एकदम वो खुल गया, ऐसे बिखर गया। लोग टूट पड़े। कह रहे, मैं खड़ा हंस रहा था, लोग हैरान हो रहे थे, लोग हैरान हो रहे थे, ये क्या है। कहा, मुझे वो वक्त याद आया जब 2 आने मेरी दिहाड़ी होती थी और आज रूबेल का भरा हुआ पूरा ब्रीफ केस लोग ले गए, मुझे परवाही ना हुई, मुझे परवाही ना। ईद की रात ना, ईद की रात रूबेल का भरा हुआ ब्रीफ केस ऐसे गिरेगा, और ईद के दिन करेंसी का भरा हुआ ऐसे ब्रीफ केस गिरेगा। गिरेगा उसकी शान के मुताबिक, वो था उसकी हैसियत के मुताबिक, वो गिरेगा उसकी शान के मुताबिक। और फिर जिसने जितना लूटना है लूट ले। फिर जब नोट आ जाएंगे ना, फिर एहतियात बढ़ जाएगी। लुट ना जाओ, लुट ना जाओ, लुट ना जाओ। जब नोट आ जाएंगे फिर एहतियात बढ़ जाएगी, लूट की एहतियात बढ़ जाएगी। कोई मुझे लूट ना ले, कोई बर्बाद ना कर दे, मेरी नेकियां ना छीन ले, मुझसे किसी तरह झगड़ा, मुझसे किस तरह तू तकरार, मुझसे कोई गुनाह ऐसा जो है बज़ाहिर छोटा सा, मुझसे वो ना करवा दे, मुझसे वो ना करवा दे। एक तो ये चीज है। दूसरा, लैलतुल जायजा में एक तस्बीह हम बताते हैं, या तव्वाब हो या करीम हो। ये पता है तस्बीह क्या है? या तव्वाब हो और या करीम हो। एक अमल है या तव्वाबों का, एक अमल है या तव्वाबों। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे करवाया, फिर दौरान अमल मुझे उठा दिया। या तव्वाबों के अंदर बादशाह, बस इतने अल्फाज काफी। मौला माफ कर दे, मेरी तौबा है। नेकी की तौबा, इबादत की तौबा, रोजे रखे तौबा, सदका किया तौबा, फितराना दिया तौबा, ज़कात दी तौबा, उशर दिया तौबा, खैर के कम किया तौबा, क्या पता कबूल हुआ या ना हुआ, क्या पता मुंह पे मार दिया। और नेकी नहीं की, खता की तो तौबा, गलती की तो तौबा, बस मेरी तौबा, और बहुत तौबा, और बहुत तौबा, और बहुत तौबा, बस। या तौबा और या करीम। क्यों तौबा क्यों कर रहा हूं? तुझसे बड़ा करीम कोई नहीं, तुझसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मगफरत, तुझसे बड़ी रहमत, तुझसे बड़ी अता और तुझसे बड़ा बख्शने वाला कोई नहीं है। ये दोनों लफ्ज दरअसल मिन्नतों के लफ्ज है, और आज हम बैठ के ये दोनों लफ्ज मिन्नतों के करेंगे। मिन्नत है। कहने लगा, मेरा चाचा मुझसे नाराज हो गया। वो पांव लटका के चारपाई पे बैठे थे और मैं पांव पड़ा हुआ था। कोई 3 घंटे उनकी मिन्नतें करता, माफ कर दे। नाराजगी भी कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा था ये गिलास उठा के इधर रख दो, बस यही कुछ कहा था, और मैंने नहीं रखा, बाद में रखा, रखा सही, बाद में रखा, बस ये क्यों हुआ?
मां नाराज हो जाए, बाप नाराज हो जाए, कहने लगे मैंने तुझे दूध माफ नहीं किया, इसको मेरे जनाजे में ना आने देना। करीबी अजीज रिश्तेदार, करीबी खूनी रिश्ते, इसको मुझसे दूर रखना, मेरी आंखों के सामने ना आए। और जब उस करीम की मिन्नतें कर लें, मौला मेरी तौबा है जिंदगी गुज़िश्ता में मौजूदा में, क्यों तू करीम है, मैं तेरे करीम के दर पे चल के आया हूं। सच्ची बात बताऊं, ऐसे है जैसे कि बच्चे को उठा के ना मां खून में, गंदगी में, पखाने में लिथड़ा धो के फिर सीने से लगाती है। गंदगी में लिथड़ा हुआ है, अपना पखाना पेशाब मुंह में उसके उंगली है, उसे कोई एहसास नहीं है, धो खुश करके फिर सीने से लगाती है। थकी मारी कुट्टी, लेकिन अंदर एक सुकून होता है, मेरा लाल, मेरा महबूब, मेरा प्यारा, मेरा बच्चा, ये करीम है। और फिर भी मैं करीम को बयान नहीं कर सकता, मैं फिर भी करीम को बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता वो कैसा करीम है। लैलतुल जायजा है कल, अल्लाह सारे रमजान के पूरे निजाम का जायजा लेगा और जो कह देगा कि मौला तो तौबा कबूल करने वाला है और तो करीम है, तो अल्लाह पाक कहते हैं कि मान तो वैसे गया है, क्या सजा दे। हमारे यहाँ एक दोस्त थे, उनके चाचा थे, मुझे याद है, बहुत हो गए। उनका बड़ा रूसी ट्रैक्टर था, बड़ा हैवी, और अक्सर ढलवान पे खड़ा करते थे, धक्का दे के स्टार्ट करते थे, ऊंची ढलवान पे खड़ा करते थे, ट्राली थी। और उनका एक ड्राइवर था, उसका नाम था हजूर अनवर। हर बंदे को हजूर अनवर कहता था, हर बंदे को। अनपढ़ आदमी था, कभी उसने एक व्हील सड़क के नीचे नहीं उतारा। उसे सड़क के दरमियान चलना है, वो सिंगल है या वो डबल है, हॉर्न देंगे, फिर उतरेंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर थाने चले जाएंगे। उसने व्हील नीचे नहीं उतारा। थाने जाने के बाद सबसे पहले कमीज उतार देता था और नीचे वाली शलवार उतारने की कोशिश करता था। क्यों, क्या है, मुझे मारो, मैं मुजरिम हूं। इन्होंने कहा नीचे नहीं उतारना, मेरा था वजन। उसके बाद दलील होती है, वो चाहे खाली ट्राली क्यों ना हो, खाली ट्राली का वजन नहीं होता, मेरा था वजन और मैंने नीचे नहीं उतारी, मेरा जुर्म है। ये बाबू लोग हैं बड़ी गाड़ियों वाले से, मैं गरीब हूं, आप मुझे मारोगे, मैं रो के चुप हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मारो, जल्दी करो। उसको मार नहीं पड़ती थी। ये है या तव्वाब, ये या तव्वाब। मुजरिम, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। सारे रमजान को ज़ाय कर बैठा, जिंदगी को ज़ाय कर बैठा, सांसों को ज़ाय कर बैठा, न खटिया ना कमाया, न वटिया, कुछ भी नहीं किया। मुजरिम, माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। क्यों, तू करीम है, या तव्वाबो या करीम हो, इसलिए कि तू करीम है, तो करीम है, तो करीम है, और तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं है। तो रहीम है, तो रहमान है। तेरी करीमी है जो रोटी खा रहे हैं, रिस्क खा रहे हैं, इज्जत सेहत पा रहे हैं। अगर आज बैठ के और कल रात शाम को चांद एक तस्बीह गिड़गिड़ा के अगर पढ़ लेंगे ना, सिर्फ एक तस्बीह, एक से ज्यादा पढ़ लें, अगर आज हम इसका जिक्र कर लें, पर करेंगे किन कैफियतों के साथ। देखो बात सुनो, मैं काबा में एक दरवेश के साथ था, उनकी थी दावत, एक अरब ने की, मुझसे कहने लगे साथ चलना है। अरब की दावत क्या थी, तौबा तो बकरे भुने हुए, बकरे के पेट के अंदर मुर्गियां भुनी हुई, मुर्गियों के अंदर अंडे तले हुए और उबले हुए,
گائے ذبح ہوئی تھی، اس کا خون بہ رہا تھا اور وہ گائے کھانی تھی۔ دسترخوان پہ گائے ذبح بھنی ہوئی اور اس کا خون بہ رہا ہے اور وہ کھانی تھی۔ وہ خون نہیں تھا، وہ جیلیاں تھیں، وہ چاکلیٹ تھے، وہ میٹھی مٹھائیاں تھیں، ایسے جیسے خون گئے پوری کی پوری۔ واپس آئے تو رات کے 2:30 بج گئے۔ حرم میں گئے، حج کے ایام تھوڑے طواف کرنے والے، صفائیاں ہو رہی تھی، نفل پڑھ کے نا وہ ایسے یوں پیچھے بازو رکھ کے تھکے ہوئے ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے، تو پیچھے نے میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی عمل بتائیں آج قبولیت کا، کوئی دعا بتائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایسے تھوڑا سا پیچھے کر کے کہنے لگے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام، بس ختم۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ مظلوم کے پاس کوئی دعا نہیں ہوتی، کیفیات درد کی ہوتی ہیں، عرش الہی کو ہلاتا ہے۔ اور جو رونے والا، بلکنے والا، سسکنے والا، اس کے پاس دعا اگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پر اس کی کیفیات ہوتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں، کس کا؟ کیفیات کا نام، کیفیات کا نام۔ وہ تڑپ کا نام ہے، وہ طلب کا نام ہے، وہ بے چینی کا نام ہے، وہ بے کلی بے قراری کا نام ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ پوری زندگی یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا، مجھے یاد ہے، اللہ کرے یاد رہے، اور یاد رکھیے گا اپنی ہر دعا میں، اپنی ہر تسبیح میں، اپنی ہر عبادت میں، اپنے ہر سجدے میں، اپنے ہر رکوع میں، یہ سب دعائیں ہیں، عبادات سب دعائیں ہیں، کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ کیا میری دعاؤں میں، میری عبادت میں، میری تسبیح میں، میرا ذکر میں، میرے اعمال میں، میری تراویح میں، میرے روزے میں کیا کیفیات ہیں؟ کیفیات ہیں۔ چلو یہ دیکھیں، اس نے چائے پی تو ہے پر مزہ نہیں آیا، پکی ہوئی نہیں ہے، یہ کیفیات ہے۔ حالانکہ چائے، اس نے کہا روٹی نمک لگتا بھول گئے ہیں، ہاں نمک بھول گئے، حالانکہ روٹی ہے، اور میں نے کہا نمک دینا، ایسی مرچ، یہ کیفیات۔ میں نے ایک عرب کو دیکھا دن کی روشنی میں ٹارچ مار کے چاول کھا رہا، دن کی روشنی میں ٹارچ تھی، اس کے بعد ایسے ہاں ایسے چاول کھا، میں کہ یا اللہ کیا ہے؟ وہ اس میں کہتا تھا کہیں کالی مرچ نہ آ جائے، کوئی مسالے کی دارچینی نہ آ جائے، کوئی لونگ نہ آ جائے۔ دعا الفاظ کا نہیں، کس کا نام ہے؟ کیفیات کا نام۔ جو میں نے کل پرسوں عرض کیا نا کہ ہمارے ساتھ عراق کے سفر میں شام کے سفر میں میاں بیوی گئے تھے، ان کے پاس بہت بڑا فن ہے، کیا روتے ہیں دونوں، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اصلی روئیں گے، پتہ نہیں یہاں کوئی تھیلیاں لگی ہیں، کیا لگی ہوئی ہیں آنسوؤں کی۔ شام کے سفر میں تھے، رونے کے بعد پھر جو لوٹی پائیں گے حضرت کے نام، شام کے سفر، وہ کیفیات ایسی بناتے ہیں کہ بندہ بہترین انداز سے سارا جمع پونجی اٹھا کے ان کی جیب میں ڈال دیتا ہے، اور باقاعدہ اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سیدھا کا سیدھا حضرت کے پاس جانا ہے، خوش قسمت ہے، مبارک ہو۔ آج کے بعد اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں
कैफियत पे नजर रखनी है। चाय जायका, रोटी जायका, सालन, एक छोटी सी चुटकी से तो जायका बराबर होता है और क्या, हाँ अब मजा आया। चुटकी तो काम कर जाती है। खाद की बोरी कम हो तो फसल थोड़ी से ज्यादा होती है। एक स्प्रे कम हो तो फसल क्या होता है। कहते हैं ओहो, पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल डलवाया था सही नहीं था, उसने इतनी एवरेज नहीं दी है। ये छोटी छोटी जिंदगी की निजाम में हमें एहसासात हमारे होते हैं। इन एहसासात का नाम ही कैफियत है। चलो, अगर आप कैफियत है, बंद जूता पहने, मैं छोटा सा कंकर डाल देता हूं और कहता हूं यहां से जरा 1 मील थोड़ा सा चल के आ जाओ। छोटा सा कंकर है, मैं बंद जूते में डाल देता हूं, क्या होगा? छोटा सा कंकर, चलो कंकर नहीं, छोटा सा तिनका डाल देता हूं। चलो तिनका नहीं डालता, मैं एक गंदम का दाना डाल देता हूं। जूते बंद हो, आप चल के दिखाओ। ये छोटे छोटे जो एहसासात है ना, ये हमारी दुआओं की, हमारी इबादत की कैफियत का नाम है। इन एहसासात का नाम कैफियत है। इन एहसासात का। और एक खुशखबरी सुनाता हूं आज। ये आज के लिए मैंने खुशखबरी संभाल के रखी हुई थी। कई वाकयात हैं मेरे पास, इसके हवाले हैं। कई अहलुल्लाह, बुजुर्ग, मुहद्दिसीन, फुकहा, बड़ी बड़ी हस्तियों में फरमाया, जो बंदा अनअमता, अनअमता कहां आता है? फातिहा में। जो बंदा अनअमता 70,000 कह ले या सुन ले। अब कहीं लफ्ज है 70 बार कह ले या सुन ले, कहीं लफ्ज है 70,000 कह ले या सुन ले। ये सूरत फातिहा सुनते हुए अनअमता सुनते हैं। हर नमाज की हर रकात में अनअमता हमारे मुंह से, और अनअमता है वो नेमतें, अनअमता अलैहिम, अल्लाह जो नेमतें तूने दी हैं लोगों को, वो ईमान की नेमत, वो इखलास की नेमत, वो अखलाक की नेमत, वो बरकत की नेमत, वो नेमत की नेमत, वो घर की नेमत, वो दौलत माल की नेमत, वो बेटों सरूर की नेमत, वो इज्जत वकार की नेमत, वो ताजों की नेमत, वो खात्मा बिल खैर की नेमत, वो दुनिया हसना की नेमत, और फिर आखिरत हसना की नेमत, जहदल बला से बचने की नेमत, दर्क शिका से बचने की नेमत, जो सुअल कजा से बचने की नेमत, सिरातल लजीना अनअमता, अनअमता। जो बंदा आपने पूरे महीने की तरावी में सुना, अपनी नमाजों में पढ़ा, सुना पढ़ा, सुना पढ़ा, सुना पढ़ा, सारा साल सुनते पढ़ते हैं, सारा साल सुनते पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं। फरमाया जो ये सुन पढ़ ले, उसके साथ 2 मामले होते हैं। अगर दुनिया में उसकी जिंदगी थोड़ी रह गई है तो अल्लाह पाक उसको नेमतें देते हैं, वरना नहीं देते। और उसका आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा होता है, इतना बड़ा हिस्सा होता है, इतना बड़ा हिस्सा होता है, जिसके बारे में हदीस में आता है, काश मेरा जिस्म कैंचियों से काटा जाता और दुनिया में मुझे एक पल राहत का ना मिलता। आज उसका इतना बड़ा सिला। और दूसरा, अल्लाह पाक जल्ल शान उस पे नेमतों की बारिश, उसकी नस्लों पे नेमतों की बारिश, नस्ल दर नस्ल इनामात और नेमतों की बारिश कर देते हैं अनअमता की बरकत से। आप वो हैं सारे जो अनअमता की बरकतें पा चुके हैं, अनअमता के वादों में शामिल हैं, वादों में शामिल हैं। अनअमता उलाइका अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। नबीयीन, जो अनअमता की नेमत है मैं उसको नबी बना दूंगा, नबुवत का दरवाजा बंद। सिद्दीकीन, शुहदा, और चौथा दर्जा है सालिहीन, विलायत का। अनअमता की नेमत
उसमें विलायत तो है ना, विलायत तो है ना। अनअमता, आप वो हजरात हैं जो अनअमता की सादत पा चुके हैं, अनामता की नेमत पा चुके हैं। अनामता की सादतें सारा साल पाई हैं। देखो कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, आपने जो अभी पूरा रमजान कुरान के हरूफ के तावीज लिखे हैं, एक एक हर्फ में ताकत है। तो अनआम तक कितने हरूफ का मजमूआ है? अलिफ नून आइन मीम ता, कितने? 5। तो 5 हरूफ में कोई ताकत नहीं है। जब बंदा अनामता की नेमतों में आता है, फिर अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसके लिए, उसकी नस्लों के लिए नेमतों की बारिश करते हैं, जिसकी जिंदा और सादा मिसाल ऐसे है कि जो सारी जिंदगी अनामता के साथ रहे, सुनते रहे और पढ़ते रहे, रब उनकी नस्लों को पाल के दिखाता है, पाल के दिखा रहा है उन्हें, और उनकी नस्लों को पाल के दिखाता है, पाल के दिखा रहा है। वो ये दरबारों के गद्दी नशीन मुजावर पीर, इनको देख लें, इन पे कोई महंगाई का असर, इन पे कोई कोरोना का असर, इन पे कोई 9/11 का असर नहीं है। ये अनअमता की बरकत है। रब उनकी नस्लों को खिलाएगा पिलाएगा, बैठ के इज्जत का लिबास, वकार का लिबास और शान और शौकत के लुक में। मैं अंदरून सिंध में जाता हूं, कई पीर, उच्च शरीफ के पीर हैं एक, वो अंदरून सिंध में जाते हैं, अल्लाह अकबर, गाड़ी सोने नोटों से भर जाती है, शीशे खुले होते हैं, पीर साहब बस यूं करते हैं, पीर साहब पगाड़ा है, शीशे खुले होते हैं। शाह महमूद कुरैशी है, शीशे खुले होते हैं। कोई उनका गला दबाता है, उनको कहता है कि पीर साहब आ रहे हैं, जल्दी करो वरना गोली मार देंगे। हिंदू। अंदरून में गया, वहां अंदरून सिंध थर के अंदर एक गोरी मंदिर है, मैं उस जगह गया, वहां हिंदू मुजस्मे बाहर पड़े हैं। वो कहते हैं यहां जब ये पीर आते हैं, हिंदू अपना तन मन धन सारा कुछ पीरों में निछावर कर देते हैं। कोई उन पे जबर करता है, कोई उनको पहले से मजबूर करता है। अनअमता अलैहिम, आपने सुना और पाया, आपने सुना और पढ़ा। एक एक लफ्ज कुरान का खजाना रखता है, एक एक लफ्ज कुरान का दौलत रखता है, एक एक लफ्ज कुरान की ताकत रखता है, ताकत रखता है। कुरान का एक एक लफ्ज एक वकार और मकाम रखता है। क्यों? कुरान रब की जबान है, कुरान जन्नत की जुबान है, कुरान मेरे हबीब की जुबान है, कुरान कब्र की जुबान है, कुरान जन्नत की जुबान है। कब्र में सब अरबी बोलेंगे, अरबी सब, अल्लाह की जुबान अरबी, मेरे हबीब की जुबान अरबी, फरिश्तों की जुबान अरबी, कब्र की जुबान अरबी है। सवाल और जवाब खुद ब खुद अरबी बेसाख्ता मुंह से निकलेगी। एक एक हर्फ में, एक एक लफ्ज में एक ताकत, एक पावर है, एक एनर्जी है, एक निजाम है। एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ में। अनअमता अलैहिम, आप कैसे खुशकिस्मत है, आपकी जुबानों ने अनअमता अलैहिम जारी किया, बचपन से 55 तक जिंदगी सारी अनअमता अनअमता अनअमता। आज एहसास हुआ कमाल है, हम तो सूरत फातिहा पढ़ चुके थे, हमने सूरत फातिहा के नफे सुने थे, आज सिर्फ अनामता के नफे सुने। आज अनमत नेमतें हैं, अल्लाह नेमतें अता फरमा, दुनिया की भी आखिरत की भी, रिज़्क़ की भी, इज्जत की भी, सेहत की भी, बरकत की भी, अता की भी, शिफा की भी, करम की भी, जूद की भी, नेमतें हैं सारी मुझ पे, मेरी नस्लों पे अता फरमा। अल्लाह वादे कर देता है, ठीक है दूंगा, जिसकी मैंने सादा सी मिसाल इन दरबारों के पीरों, इन हजरात को दी, सादा सी मिसाल। आपने पूरा रमजान
अनामता का विरद किया और अनअबना का विरद सुना। इस लफ्जों का जुबान पे आना मुबारक, इसका सुनना मुबारक। इस लफ्ज का जुबान पे आना मुबारक और इसका सुनना मुबारक। और आज शब जुमा है, और क्या ख्याल है अगर शब जुमा में हम या तव्वाब और या करीम पढ़ेंगे। शब जुमा रमजान की आखिरी शब जुमा है, या तवाब और या करीम पढ़ेंगे। और या तवाब से मुराद वही है कि बस मुझसे बड़ा मुजरिम नहीं और तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं है। और ये दोनों लफ्ज मिन्नत के लफ्ज हैं, तो मिन्नत वाले लफ्ज मिन्नत के अंदाज में कहने चाहिए। कभी कभी मेरी तरफ देखें, कभी आपने चौराहे पे मांगने वाले किसी भिखारी और साइल को देखा? उसके लहजा तो मिन्नत वाला हो, देख वहां रहा हो, मोबाइल सुन रहा हो और हाथ यूं नहीं, उसके हाथ सवाली, उसकी जुबान सवाली, उसका लिबास सवाली, उसका लहजा सवाली, उसके बोल सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसकी ढाल सवाली, उसके अंदाज, सब चीज सवाली सवाली सवाली, यानी मिन्नत का अंदाज है, मिन्नत का अंदाज है, अंदाज है मिन्नत का, मिन्नत का अंदाज। तो या तवाब या करीम में सारी मिन्नत मिन्नत मिन्नत, सर जेरे बारे मिन्नते दरबां किए हुए, जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वुरे जाना किए हुए। मिन्नत, और जो मिन्नत जिसके अंदर आ गई, बस मिन्नत मिन्नत। बड़ी कमाई की आपने, कमाई बहुत की है, बहुत कमाई की। आए फिर या अल्लाह की दरखास्त लिखते हैं। आज आखिरी दिन है, आखिरी लम्हे हैं, आखिरी सातें हैं, डूबती घड़ियां हैं, और या अल्लाह की दरखास्त लिखते हैं मिन्नत करके। ये दरखास्त भी सारी मिन्नत है। अल्लाह, या अल्लाह मेरे ये काम बना दे, या अल्लाह मुझे ईमान दे दे, हिदायत दे दे, बरकत दे दे, आफियत दे दे, पूरी उम्मत को खैर दे दे, अमन दे दे, पूरी या अल्लाह सारी मिन्नत है। आए मिन्नत करें, या अल्लाह या अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह। आमीन। तवंगरी कशकोल, आज आखिरी दिन है, आज तो कशकोल भरवाल है। हाँ हाँ, अब तो चलते हैं मैखाने से मीर, अब तो चलते हैं मैखाने से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाए। बस फिर वो किस्मत की बात है। अब चलते हैं मैखाने से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। फिर वो किस्मत की बातें, किस्मत की बातें, नसीब और मुकद्दर के फिर मिले।
ہاں یہ میلے پھر نصیب اور مقدر کے ہیں، یہ میلے پھر نصیب اور مقدر کے ہیں۔ آج آخری تراویح پڑھ لی، آخری کشکول ہے۔ یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع۔ وہ اعلان کہاں ہے؟ کاغذ والا اعلان انہیں اپنے پاس رکھا ہوا؟ کاغذ واپس کر دیں۔ آمین۔ مجرمانہ حاضری ہے، مولا سارا مہینہ کچھ کر بھی نہ سکے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں کسی نماز روزے کسی نام سے چلو شمار تو کر لیا ہے۔ اب معافی بھی مانگتے ہیں، منت بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نفل ہوتے ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ہو اللہ ہے۔ حافظے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عمل ہے۔ کل جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ کا عمل یا مسبب الاسباب کا عمل۔ عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ کا عمل ہے۔ شب جمعے کے کل عمل ہیں، آج بھی ہیں۔ اور میں جو عید کے دن 300 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا۔ کتنی دفعہ؟ عید کے دن صبح سے شام کے درمیان جب بھی سبحان اللہ و بحمدہ بس 3 تسبیحاں پڑھے گا، 5-10 منٹ لگ جائیں گے۔
ذرا توجہ سے پڑھ لیں گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے. اور اپنے مرحومین کو، بڑوں کو، پیاروں کو، پوری امت کو، مرحومین کو یہ ہدیہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل کریں گے. اور جب یہ خود مرے گا تو اللہ اس کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائیں گے. جہاں وہاں تو ایک ایک روشنی کی کرن کی سخت ضرورت ہوگی. پھر سنیں، جو عید کے دن صرف 3 تسبیح اول آخر 3 دفعہ درود شریف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ یہی پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے مرحومین کے لیے ہر مسلمان کی قبر میں وہ اربوں ہیں کی قبر میں 1000 نور داخل فرماتے ہیں. مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، صفحہ نمبر 308 ہے. 1000 نور. اور جب یہ خود مرے گا اللہ اس کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائیں گے. تو عید کے دن 3 تسبیحاں سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھ لیں گے. عید کے دن 3 تسبیحاں سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھ لیں گے. اور درود شفا پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ کو. یہ وہ درود ہے جو ساری روحانی جسمانی بیماریوں کا آخری علاج ہے اور صدیوں سے آزمودہ، اور میرے آقا نے فرمایا اور ہر دفعہ پڑھتے ہیں اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں درود شفا کا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء. یہ درود اور باقی اعمال مرحومین کو ہدیہ کر دیں. اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں کو، ان کے ہدیے کو، ان کے لیے دعا، اعمال. پھول خشک ہو جاتے ہیں اوپر کے، اندر کے پھول کبھی خشک نہیں ہوتے. اور اندر کے پھول اعمال، تسبیحات، ذکر، صدقات، خیرات، یہ اندر کے پھول کبھی خشک نہیں ہوتے. ان کو کبھی نہ بھولا کریں. آئیں بیٹھ کے کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ اعلانات. اس کے بعد پھر آج اس کیفیت کے ساتھ یا تواب و یا کریم پڑھیں گے کہ بس جو کیفیت میں نے آپ سے عرض کی ہے. اعلانات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تسبیح خانہ اور سارے نظام میری نسلوں اور تمام نظام کے لیے حامیم لا ینصرون، حفاظت، کفایت، برکت کے لیے ضرور پڑھتے رہا کریں. اور ماشاءاللہ مخلصین پڑھ رہے ہیں. یا حافظ و یا سلام بھی. اور ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 حجویری محل اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں وسعت دینے کے لیے 11 بار صبح شام ضرور پڑھیں گے. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے اسی رمضان میں کچھ چند حضرات کو میرے 2 خادموں نے کوئی عمل دیے ہیں میری اجازت سے، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے. اور وہ ان کی اپنی اشد ضرورت ہے، وہ ان کی ضرورت ہے. تو جو عمل دیے ہیں جس ٹارگٹ کو نیت کر کے انہوں نے اس کو طاقتور، توجہ سے، یقین سے اور دھیان سے، یقین سے، دھیان سے جو بھی ٹارگٹ دیا آپ کو میرے خدام نے صرف چند افراد کو، تو اس کو بہت طاقت سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے مستقل کریں اور ان کے رابطے میں رہیں. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی ہے. عید کی نماز 6:45 بجے ادا کی جائے گی اور ابکری انٹرنیشنل کانفرنس ترکی میں 16 اپریل سے شروع ہوگی. اور ابکری کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی بار جون کے رسالے میں ایک طلسم کا عمل، ایک نیا جہان کھلے گا. اس کو ضرور دیکھیے گا اور پھیلائیے گا. 11 جمعراتیں ہر سال ہوتی ہیں، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، جس میں
काले माश, हरमल, कलवंजी और काली मिर्चों का अमल होता है हर साल। इसमें आजम का दम 3 मई को एतवार के दिन फजर के बाद इंशाअल्लाह ये होगा। और अपने मकाम पर जाते हुए गुठलियां कभी साथ ना ले जाइएगा। थैली और कशकोल आपको हदिया किया है, ये आप साथ ले जा सकते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। आए उन कैफियत के साथ बैठ के, या तवाबो, कैफियत के साथ बैठ के, दर्द के साथ बैठ के, गम के साथ बैठ के, और इन्हीं कैफियत के साथ बैठ के हमने दुआ करनी है। खुशकिस्मत है जो आज के इस मजमे में शामिल, रोजेदारों के इन कैफियतों में शामिल, रमजान के इन सातों में शामिल, वो भी खुशकिस्मत हैं जो आज शामिल हुए हैं। तो डूब के, रो के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, बहुत ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, दिल के दर्द के साथ, जैसे बंदा जब डूबता है तो धाड़े मार मार के रोता है, फिर उसे दाएं बाएं का होश नहीं होता, होश नहीं होता, होश नहीं होता। इस दर्द के साथ, इस गम के साथ, इन कैफियतों के साथ हमने पढ़ना है, या तव्वाबो या करीम हो, या तव्वाबो या करीम हो, या तव्वाबो या करीम हो। या तव्वाब या करीम हो। या तव्वाब या करीम हो। या तव्वाब या करीम हो। मौला या तव्वाब या करीम हो।
مانگ لو، آج آخری محفل ہے، مانگ لو، آج آخری محفل ہے، مانگ لو۔ اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنا بڑا توبہ کرنے والا مجمع میرا اللہ، معافی مانگنے والے، مسافر پردیسی رونے والے، بلکنے اور سسکنے والے، اتنا بڑا توبہ کرنے والا مجمع تیری بارگاہ میں تائب مجمع۔ وہ تو خود ہی کہتے ہیں التائبون العابدون، میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اتنا توبہ کرنے والا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ ان بچوں کو خبر نہیں رمضان کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں،
ان کو پتہ نہیں ہے میرا اللہ، آج ہمارے مجمع میں وہ چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ماں باپ کے آنسو کو دیکھتے ہیں۔ ان گرے آنسوں کا واسطہ، ان چھوٹے معصوموں کا واسطہ، ان نیک راتوں کا واسطہ، یا تواب یا کریم کا واسطہ ہماری توبہ قبول کر لے، انعامتا کی نعمت عطا فرما دے، اور دنیا آخرت کی خیریں ساری جھولیوں میں ڈال دے، اور جو پوری دنیا میں تیری بندیاں بیٹھے آج ہماری اس محفل میں شامل ہیں، اے سخی آقا ان کو رنگ دے، ہم سب کو رنگ دے، آباد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے، جھولیاں بھر دے، گھر بھر دے، نسلیں بھر دے، قبر میں نور بھر دے، سینے میں سرور اور نور بھر دے، سکون کی من کی دنیا دے دے، تن کی دنیا دے دے، جذبوں کی دنیا دے دے، رحم کر دے، کسی کو محروم نہ کر۔ اگر ماتھے اور پیشانی پہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ازلی لعنت لکھی ہے، قلم بھی تیرا ہے، لوح بھی تیری ہے، امر بھی تیرا ہے، حکم بھی تیرا ہے، اللہ اس کو بدل دے اور اس کی جگہ رحمت لکھ دے، رحمت لکھ دے، رحمت لکھ دے، رحمت لکھ دے، کرم کر دے، رحم کر دے، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، اور مشکلیں حل کر دے، اور ناکامیاں دور کر دے، بس معاف بھی کر دے، بس معاف بھی کر دے، بس قبول بھی کر لے، بس معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے۔ تیری منت ہے، تیری منت ہے، بیٹھ بیٹھ کے تیری منتیں کی ہیں، تیرے سامنے زاریاں کی ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تیرے قدموں میں گرے ہوئے ہیں سارے۔ اے اللہ آج قبول نہ ہوا تو کب قبول ہوگا، آج نہ ملا تو کب ملے گا، آج نہیں تو کب ملے گا، دے 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 میرا اللہ، عطا کر دے میرا آقا، دے دے میرا اللہ، عطا کر دے میرا آقا، خیر، برکت، راحت، رحمت، سکون، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عزتیں، وقار، صحت، برکت، عافیت، بندشوں کا توڑ کرم کر دے، میرے بادشاہوں پہ کرم کر دے، سرحدوں کے محافظوں پہ کرم کر دے، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں پہ کرم کر دے، سرحدوں کے محافظوں پہ کرم کر دے، ان شہداء کے درجے بلند کر دے، اللہ تو راحت دے دے، پوری دنیا میں امن دے دے، اللہ امن دے دے، اللہ امن دے دے، اور امن کی ہوائیں چلا دے، امن کی فضائیں چلا دے، سکون دے دے اور چین دے دے۔ سب یہ تیری ناراضگی کے نقشے ہیں میرا اللہ، اپنی ناراضگی سے بچا دے، بس کرم کر دے اور رحم کر دے اور رحمت کر دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک۔